समस्त को प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ए सुवर्ण सुजोग मो जीवन दे अच्छे एथि पुनर्बार ताको नाम को मो धन्यवाद दिए कि आपण मान सम्मुख को आसी पुनर्बार किसी समय परमेश्वर वाक्य आपण मान को उत्साहित करने परमेश्वर सुवर्ण सुजोग देथिबारु ताको नाम को पुनर्बार मो धन्यवाद दिए। पितर पुस्तक 1 पर्व 14 पदरु 16 पद पर्यंत। पितर पुस्तक प्रथम पितर 1 पर्व 14 पदरु 16 पद पर्यंत। एठारे किछि विषय लेखा अछि जहाँ आज आम अध्ययन करबा चेष्टा करबा चिंता करबा परमेश्वर आज आम को कौन कथा कहते से विषय जानिबा। किंतु जेतेबेले ए पुस्तक को अध्ययन 1 पदरु शेष पद पर्यंत आपण माने पढ़िबे किबा 1 पर्वरु शेष पर्व पद पर्यंत आपण माने अध्ययन करने चेष्टा करेंगे यार सारांश विषय यार अनेक विषय जहाँ आम को दरकारी ता अति उत्तम भाव में पवित्र आत्मा मान को दियंती। किंतु जेतेबेले यार किछि विषय पृष्ठभूमि को जेतेबेले आम जाऊ सेतेबेले AD 64 रु 65 रे आउ पितर यह रोम रे रही लिखुछंती। किंतु जेतेबेले राजा नीरो समय रे से समय रे राजा होउथिले राज्य शासन थिला आउ जेतेबेले नीरो राजांकर शासन समय रे ख्रीष्ट विश्वासी मानकु बहुत ताड़ना आइथिला बहुत निर्यातना ताड़ना क्लेश दे से मानकु गति करबा को थिला। आउ ता ए प्रकार थिला रोम सहर रे जेतेबेले निया लागि जाउची अग्निकांड होउची आ सेतेबेले सेठाकार लोक माने ख्रीष्ट विरोधी माने ख्रीष्ट विश्वासी मान को विरोध करुथिबा लोक माने से माने ए प्रकार एक आरोप लगै देले जे ए जो रोम रे निया लागिची ए ख्रीष्ट विश्वासी लोक मान को द्वारा करा जाई अछि। ए आरोप लगैला परे सेठार थिबा प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान को ताड़ना करा जायतिला भयंकर ताड़ना करा जायतिला। आउ लेखा जाए किछि पुंतुस गालातियन कापडोकिया एशिया बाथुनिया ए सब रे जोटा 1 पर्वर 1 पदरु आम किछि विषय जानी होछु अर्थात ए लोक माने समस्ते अन्य जाति रो विश्वास आसीथिले ख्रीष्ट विश्वास रे से माने बढ़ुथिले से लोक मान को बहुत ताड़ना कराला आ सेही विश्वासी मान को धैर्य रे रहिबा पाए पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित होई पवित्र आत्मा को द्वारा प्रेरणा होई पितर एही पत्र को लेखुछंती। किंतु जेतेबेले ए प्रथम पितर 5 पर्व 13 पदर लेखु पितर स्पष्ट करी कहू अछंती कि एही पुस्तक को से बाबिलोन ठारू से लेखुछंती। सेति पई से 5 पर्व 13 पदर लेखा जाय बाबिलोनस्थ मंडली बोली लेखा जाय। तेणु ए जेतेबेले बाबिलोन ठारू लेखुछो बोली स्पष्ट पितर करूछंती। किंतु जेतेबेले बाइबल रो विद्वान लोक माने एही पत्र को पढ़िबा परे एही पत्र को रोम रो लेखा हेछि बोली से माने कोन करूछंती ना कहंती। आउ सेति पई प्रकाशित पुस्तक 17 पर्व 18 पर्व अनेक विषय सेठारे लेखा जाय। जा भी हो आमे एही विषय को जानि पाई पारिलु जे ख्रीष्ट विश्वासी माने जेतेबेले ताड़ना रे गमन करुछंती दुख रे गमन करुछंती से समय रे समस्त विश्वासी मानकु नितांत भाव रे सांसारिक जीवन काटिबा पाए निहाती आवश्यक पड़िबो। निहाती भाव से माने निजर से पथ को जो पथरे से माने ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे गणित होतले से पथरु निहाती भाव से माने एपट सेपट चली जाई पारंती। किंतु से लोक माने जेपरि पवित्र जीवन यापन काटिबे पवित्रता सहित जीवन रे बंचिबे एथि पाए पितर कोन करूछंती ना एक उत्तम भाव रे ए पुस्तक लेखुछंती। पुराणा पापमय जीवन को छाड़ी परमेश्वर सहित पवित्र जीवन यापन काटिबा पाए परमेश्वर एक आह्वान बोली कह जाए। मु आज आपण मान को सम्मुख रे एक टॉपिक रखिबा पाए चाहे पवित्र जीवन बंचिबा पाए पवित्र जीवन रे बंचिबा पाए एक आह्वान।
ମୁଁ ସେଥିରୁ ଏ 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖେ। ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ବା ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 3ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନରେ ପବିତ୍ର ହେବା। 4ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର ନା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୂଅ ବିଳାସ ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ଅନାଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞାବହତା ବା ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପାଳନ କଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଯିଏ ନ ମାନିବ ତାକୁ ଗଧ ପିଲା। ଆଜିକାଲି ଗଧ, ଛେଳି, କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କରି ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କରି ସନ୍ତାନ ପରି ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ଠାରୁ ଆମେ ପଢିକି ଯାଉ, ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ତୁମର ପରିଜନ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ସେ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରମ କରେଇବି। ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଶେଷକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଆଦି ପିତା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ମିଳିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ପାଳନ କରୁ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଅଲଗା ନାମ ଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଥିଲୁ? ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ସଂସାର ଲୋକ ଯେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଳକ ନିରଞ୍ଜନ ଦୂରକୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରେ କି ପ୍ରକାର ଥିଲୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସତ ତାହା ଘଟିଛି ଯେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ମିଳୁନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଠିକରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମେ ପୂର୍ବରେ କାଟୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମର ପିନ୍ଧିବା ବଦଳିଗଲା, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା, ଆମର ସକଳ ବିଷୟ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଅଛୁ? ଏବେ ଆମେ ବଦଳାଇବା ଚେଷ୍ଟା
କରୁଅଛୁ ବଦଳାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍। କେତେ ଲୋକ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥାଏ, କେତେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ପିଇବାର ହଉ, ଗୁଟକା ଖାଇବାର ହଉ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବାର ହଉ, କାହାର ମଜାକ କରିବାର, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ହ୍ୟାବିଟ୍, ତାକୁ କେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାଟା ଦେଖିବେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସକଳ ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତା, ହ୍ୟାବିଟ୍ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖୁ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ କି? ମୋର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି କି? ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକୂଳରେ ଏହା ସକଳ ବିଷୟ ହେଉଅଛି, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହଉ, ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନରେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ହଉ, ଯାହାକି 15 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏକ ପବିତ୍ରର ଅର୍ଥ କି ପାପରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ। ଆମ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରତା ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ନୂଆ ସାର୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁରା ବେକଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେବା ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମହାକାଳ ଫଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଳ ଝରିବ, ନିତାନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ସେ ଫଳ ତୋଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟେଇକି ପୁରା ଭିତରେ କଳା ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସାଧୁକେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କହିଲେ, ଶୁକ୍ଳକୃତି ସମାଧି ସଦୃଶ ତୁମେ, ଉପରପଟୁ ଚିକଣ ଧଳା ଚୂନରେ ତମେ ଲେପ କରିଦେଇଥାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପାପରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟକର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହନ୍ତି, ଦେଖ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗଜପତିରେ ଜଣେ ପାଳକ ଥିଲେ, ଅମ୍ବରୀଶ କରାଡ଼। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରେ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ରୀତିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ଲେସିଂ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟକର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ସମୟରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଚାଲିକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆସୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ, ଜଣେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋସେଫ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜଗଦିରେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଦିରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ବସେଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ହଉ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ ବା ଆପଣାଉ, ଯୋଉଟାକି 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ।
परमेश्वर जे प्रकार पवित्र आमे मध्य से प्रकार पवित्र हो। अर्थात आमको ना आम जीवन रे तांकर प्रत्येक विषय को अनुसरण करबा हो। परमेश्वर आमको आपना समान पवित्र तो जीवन काटिबा पई से आमान को आह्वान करंती, इनविटेशन दियंती। किंतु आमे से इनविटेशन पाइला पर आमे जाउनु। जेबा आमे पवित्रता रे चाली अन्य पाए उदाहरण स्वरूप हेई थाउ, सेते बेले परमेश्वर आमान को तांकरी संतान हेबार संपूर्ण मोहर चले लगे दियंती। जेते बेले मैं ख्रीष्टन को मुखर स्वीकार करू, हृदय विश्वास करू रोमियो पुस्तक अनुसार, सेते बेले आमे परित्राण प्राप्त हो सत। किंतु जदि आमर चाली चलन आमर व्यवहार सकल विषय जदि पवित्रता से न चले, ताहले जो सिग्नेचर प्रभु करथिले जे तुमे आस, ओके वेलकम टू आवर फैमिली, आमर परिवार तुमे आस, से जोटी मोहर लगेबा कथा से मोहर आ लगेबे नै, से छाप आ लगेबे नै। से छाप हुए तो एक्सपायर मत हेई पारे। तेणु पवित्रता जीवन काटिले जो मोहर परमेश्वर आपण को पाई मो पाई लगेबे, तांकर संतान से संतति बंचिबा पाई। जेते पाउलो कहंती जे तुमे आलोकर संतान जेते बेले हेचो, आलोक को जेते बेले जानिचो चिन्हिचो, ताले आलोकर संतान पर जीवन काटिबा पाई चेष्टा करो। नहले पाउलो एक कथा कहि न थांते, मो शेष पर्यंत आत्मिक दौड़ रे दौड़ुची, मोर पण पाइबा पाई मो दौड़ुची। नहले तो से प्रथम दमशक रास्ता रे से यीशु को देखिला परे प्रेज द लॉर्ड प्रभु मु जानि गले चिन्हि गले बोली के आराम रही जाई थांते। से पाठ पढ़ी थिले, लेखा जे से एक विद्वान व्यक्ति थिले और एक ज्ञानी व्यक्ति थिले। से कोन अलगा किछि बिजनेस करना थांते, अलगा किछि जॉब करना थांते, और प्रभु को जानिलो धन्यवाद पर रही न थांते। काहे कि तांकर शेष पर्यंत से आत्मिक जीवन रे दौड़ु छथि। काहे कि से शेष पर्यंत निजर जीवन को पवित्रता सब कढ़ाई नेबा पाई चेष्टा करूछंती। जेते भी प्रभुंकर दास मान को बाइबल रे हमें देखो समस्त पवित्रता जीवन काटवा पाई चेष्टा करूछंती। दाऊद जेते थर पाप करि दउथिले मनुष्य हेबा नाते, मनुष्य हेबा द्वारा आमे मनुष्यर स्वभाव रे जन्मी थिबा द्वारा, मनुष्यर रक्त रे आमे जन्मी थिबा द्वारा, आम रक्त रे पापर सकल विष थिबा द्वारा दाऊद पाप कर दउथिले। किंतु जेतले पाप कला पर मध्य कौन सी कथा प्रभु को सम्मुख रे लुचौ नथिले, कांदी कांदी क्षमा प्राप्ति कर पाई प्रार्थना करथिले। जदि जड़े राजा है जदि कांदी की प्रार्थना करूछंती प्रभु मते तुमे क्षमा करो, जड़े राजा है कि लेखा जाए कि तार बिंछणा को से बिंछेई दउछंती, केमिति लुहर भिजेई दउछंती, लुहर ताकू धोई देला बेले धोई दउछंती। जड़े राजार की आवश्यक, सैन्य सामंत अछंती, चाकर नौकर समस्त अछंती, आ सब विषय रे आ जहा चाहिबे ता करि परिबे, केही मते ताकू ऑब्जेक्शन करबा लोक केही नाही। तांको इच्छा, तांकर अधिकार समस्त देश ऊपर, समस्त देश रे थिया प्रत्येक नागरिक ऊपर तांकर अधिकार, से जहा चाहिबे ता करिवे। किंतु अजणातार जेतळे भूल कर दउछंती, कांदुछंती, कहउछंती प्रभु मते तुमे क्षमा कर, मु जेपरि तुम विरोध रे पाप न करे एतिपाई तुम शिखाई वाक्य को हृदय मध्य लिखिबा पाए, लेखि रखिबा पाए, सजाई रखिबा पाए, छापी रखिबा पाए मु चेष्टा करूछि, मते साहाय्य कर। जड़े राजा है से कांदी कांदी प्रार्थना करुछंती पवित्र जीवन काटिबा पाए। जड़े उत्तम जीवन काटिबा पाए, जड़े व्यक्ति परमेश्वर सहित संगति करी एक संपर्क उत्तम जीवन काटी आग को बंचिबा पाए
ଆମର ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସକଳ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁ ଯାହା ଶିଖାଏ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ଅନୁସରଣ କରେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ A+B² କେତେ ବୋଲିକି ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାନ୍ତି ତାହାକୁ ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସରଣ କରେ। ହଁ, ଏହାର ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିଲୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହଉ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ କେମିତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଯାହା ଶୁଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛାରୁ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତାରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମାନ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧାରଣ କର। ଆଉ ଏହା ମୋତେ ଲେଖିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ? ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସାକ୍ଷର ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।